we are going to see Indian Penal Code. Already we have seen up to 174 A of Indian Penal Code. Offense relating to contempt of lawful authority. ஒரு சட்டபூர்வமான அதிகாரம் பெற்ற அதிகாரிகளை, அது அரசாங்க அதிகாரிகளின் உத்தரவுகளை அவமதித்தால் அதற்கு என்னென்ன குற்றங்கள், என்ன மாதிரி அவமதிக்கிறோம் என்பதை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Now we are seeking what are the disobedience of the orders of the public servants. So when we are refused to obey the order of the any public servant, including the judicial officers, that is called an offense and contempt. We are disrespecting the orders, whatever the action of the orders of the directions of the public servants. So that it amounts to contempt. Now we are going to see section 175. So any omission to produce document or electronic to public servant by legally bound to produce it. So this is the omission to produce. ஒரு ஆவணங்கள், அது சாதாரண ஆவணமாகவோ அல்லது எலக்ட்ரானிக் ஆவணம், அதாவது சிடி, கம்ப்யூட்டர், ஏதாவது இந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட்டாக எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ்னு என்னென்னு எவிடன்ஸ் ஆக்டில் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஆவணங்களை ஒரு அரசு அதிகாரி நீங்கள் ஆஜர்படுத்த வேண்டும், உங்களிடம் உள்ள ஆவணங்களை ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு உத்தரவு போட்ட பின்பு நீங்கள் அந்த அதிகாரியின் உத்தரவுக்கு கீழ்ப்படிந்து அந்த ஆவணத்தை தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் அது குற்றமாகும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ whenever a public servant like police officer or judicial officer ordered to produce a document, these are the document you have to produce. Failing, then the public servant or a judicial officer passing an order, these are the documents which are in your custody, you are keeping the custody of the document. So you are hereby called upon to produce the documents. In spite of that order, you have failed to produce it, then it amounts to an offense. Now I am reading 175 of CRPC, I.P.C. Whoever being legally bound to produce or deliver of any document to public servant. Whoever, எவர் ஒருவனாயினும் being legally being bound to produce. ஸோ சட்டப்பிரகாரம் ஒரு பொது அதிகாரி அல்லது நீதிமன்றமோ ஒரு ஆவணத்தை நீங்கள் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்று லீகலி பவுண்ட் டு ப்ரொடியூஸ் இட் என்று உத்தரவிட்ட பிற்பாடு as such intentionally omits, that is the main important, intentionally omits. So mere reckless or negligence is not, an inability is not an offense, but intentionally omits to do produce the document. ஸோ வேண்டுமென்றே நீங்கள் அஜாக்கிரதையாகவோ அல்லது உடல்நிலை சரியில்லாமல் அந்த ஆவணம் இல்லை என்றாலோ நீங்கள் தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் அது குற்றமாக. ஆனால் வேண்டுமென்றே இதை நீங்கள் ஆஜர்படுத்துங்கள் என்று சொல்லிய பின்னிட்டும் அதை நீங்கள் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்றால் அதற்கு என்ன தண்டனை என்றால் shall be punished with imprisonment for time extend to 1 month. ஒரு மாதம் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கலாம். ஸோ the court is entitled to, a person is charged under section 175 of I.P.C, then he can be liable for punishment of 1 month and also fine which may extend to 500 rupees or with both. So 500 rupees fine can be imposed or 1 month and 500 rupees both can be imposed. If document is produced or delivered to a court of justice, this is the first part is only with regard to public servant. Then the second part of the same, if the document is ordered to be produced by a court, ஒரு நீதிமன்றம் ஆவணங்களை நீங்கள் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்ட பின் நின்றும் அதை நீங்கள் ஆஜர்படுத்தவில்லை என்றால் அதற்கு 6 மாத சிறை தண்டனை. ஸோ தி பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் whenever you refuse to produce a document before a court, when it is ordered by a court,
then the punishment will be 6 months or fine may be extended to 1000 rupees or with both. So these are the fundamental with regard to 175. So the protection of documents sent by any usually our advocates are filing produce the documents. So the court will directly produce the other side of the people or any public servant like police officer or any bank officer or whoever it may be. So in criminal side, send for document is filed and also in civil side and also send for document petition it is allowed. A public officer is bound to produce it. Then if he fails to produce it, he will be made a contempt, then it amounts to contempt. That is the basic things. So what are the things to be produced? So here the accused is legally bound to produce it. So whenever charge is made, அந்த எதிரியானவர் சட்டப்பிரகாரம் அதை ஆஜர்படுத்த சில ஆவணங்கள் வந்து எக்ஸாமினேட் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஆவணமாக இருந்தால் தேவையில்லை. ஆனால் அதை ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்று சட்டப்பூர்வமான ஒரு கடமை இருக்க வேண்டும். ஹி ஒமிட்டட் டு ப்ரொடியூஸ் இட், அவ்வாறு அவர் ஆஜர்படுத்த தவறவில்லை என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். ஹி டிட் ஸோ இன்டென்ஷனலி, வேண்டுமென்றே, இயலாமையாலோ அல்லது உடல்நிலை சரியில்லாதனாலேயோ ஆஜர்படுத்தவில்லை என்றால் தவறில்லை. ஆனால் வேண்டுமென்றே ஆஜர்படுத்தவில்லை என்பது இந்த மூன்று. There are 3 ingredients should be proved to prove a charge under section 175 of Indian Penal Code. That is the basic things. Then 176, omission to give information, notice or information public servant legally bound to it. So whenever you are bound to disclose certain information which you are having personal. Police officer asking you, these are the information you are having, kindly say the answer for me. So a police officer summoned you and inquired you, you are bound to disclose the information. If you fail to disclose it, then you will be punished under 176. That is the omission to give information, notice. இந்த இப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி தவறுனாலோ அல்லது ஒரு அதிகாரிக்கு தகவலை கொடுக்க வேண்டும் என்று இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த தகவலை கொடுக்கவில்லை என்றால் அவரை இந்த பிரிவின் கீழ் சொல்லலாம். Whoever being legally bound to give any notice or furnish information of any subject to public servant. எந்த சம்பந்தமாக, எனி சப்ஜெக்ட், ஆன் எனி சப்ஜெக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் சம்பந்தமாக நீங்கள் ஒரு அரசு அதிகாரிக்கு நீங்கள் தகவலை கொடுக்க வேண்டும் என்று சட்டப்பூர்வமான ஒரு கடமை இருக்கும் பட்சத்தில், ஸோ யூ ஆர் பவுண்ட் பை லா, you bound to disclose, you must give a notice to a public servant. That is the basic things. So there is a legal bounded duty on you. Then only the section 176 will attract. உங்களுக்கு வந்து சட்டப்பூர்வமான கடமை இருக்க வேண்டும், இந்த தகவலை நீங்கள் கொடுத்திருக்க வேண்டும் என்ற கடமை இருக்க வேண்டும். அந்த தகவலை கொடுக்கவில்லை. So intentionally omits to give such a notice or furnish. So intentionally here, வேண்டுமென்றே நீங்கள் அந்த தகவலை கொடுக்கவில்லை என்று இருக்க வேண்டும். That is the basic things. So intention is more important than the reckless or inability or you are not aware of certain things, you need not disclose it. So and the intention is more important. So வேண்டுமென்றே நீங்கள் அந்த கடமையை செய்ய தவறி இருக்க வேண்டும். So required by shall be punished with imprisonment may extend to 1 month. ஸோ இதுக்கு வந்து 1 மாதம் அல்லது அபராதம் 500 ரூபாய் வரை அல்லது இரண்டும் விதிக்கலாம். ஸோ தி 500 rupees 1 month or with both they can be punished if the information is you have to disclose the same, any furnish the information to any court of justice. So commission require respecting commission of offence, permitting commission of offence in order to apprehense. இப்போ ஒரு குற்றம் நடைபெறுகிறது பார்த்தீங்கன்னா,
அந்த ஊருக்குள்ளாரையெல்லாம் ராபரி நடக்குது, கொள்ளை அடிக்குது, கொலை நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி தகவல் கொடுக்கணும்னு சொல்லி இருக்குது. இந்த இன்டென்ஷன் அன்லாஃபுல் அசம்பிளி கூட போகுதுன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, இந்த அன்லாஃபுல் அசம்பிளியில் பார்த்திங்கன்னா 144 மேலே ஆன்வர்ட்ஸில் சிலதெல்லாம் வந்து கொடுக்கணுன்னு இருக்குது. அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்க தவறவில்லை என்றால் யூ வில் பி charged under section 176. So unlawful assembly, whenever an unlawful assembly likely to be formed in any such area, you are having knowledge of it, you are bound to disclose to the police officer or court. So if he fails to prevent the commission of any offense, robbery is likely to be happen. ஒரு கொள்ளை நடக்க போகுதுன்னு இருக்குது, அதை நீங்கள் தடுக்கிறதுக்காக காவல்துறை அதிகாரிக்கு தகவல் கொடுத்து தடுக்கணும். யூ ஆர் பவுண்ட் டு prevent the commission of robbery by some accused. Then if he fails to prevent any commission of offense by non-disclosing the any information, ஒரு குற்றம் நடைபெறுகிறது என்பதை தகவல் தெரிவித்து அதை தடுக்கவில்லை என்றால் உங்களுக்கு 6 மாதம் வரை தண்டனையும் 1000 or with both. So you will be liable for punishment up to 6 months, fine up to 1000 or with both. Then if notice of inquiry required by law, order passed and 565 criminal old criminal imprisonment may extend. So 565 is old act and 1898 act. So that is the basic things. So you can have to 350. Then furnishing false. What are the proofs to be required for 176? Points for proving the accused under the legal obligation to furnish. அந்த எதிரிக்கு இந்த தகவலை கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு கடமை இருக்க வேண்டும். He omitted to furnish. அவர் வந்து கடமையை தவறிவிட்டார் என்று இருக்க வேண்டும். His omission was intentional. அவர் வேண்டுமென்றே தகவலை கொடுக்கவில்லை என்று இருக்க வேண்டும். So that is the information was respect of commission of offense. ஒரு குற்றம் நடைபெறுவதை பற்றி இருக்க வேண்டும். was required for preventing the commission. அவ்வாறு தகவல் சொன்னால் அந்த குற்றத்தை தடுக்கலாம் என்று இருக்க வேண்டும். for apprehension of offender. ஒருவனை கைது செய்வதற்கு உதவி செய்ய வேண்டும். இந்த இடத்துல தங்கி இருக்கிறான், இந்த இடத்துல மறந்து இருக்கிறான், தகவல் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ அப்ரஹென்ஷன்னா கைது செய்தல். அப்ரஹென்ஷன் ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு குற்றவாளி, ஒரு கொலை குற்றவாளி உங்கள் வீட்டில் தங்கியிருக்கிறான்னா நீங்கள் உடனே தகவல் கொடுத்து அவனை வந்து இது பண்ணணும். அதே மாதிரி புறக்கலைமில் அஃபெண்டர் வந்து ஒரு ஏரியாவில் தங்கியிருப்பேன், உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் உடனே போலீஸுக்கு தகவல் கொடுத்து இங்கே இருக்கிறாருன்னு தகவல் கொடுக்கணும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ தென் 177 furnishing false information. whoever being bound by law to furnish the false information, பொய்யான தகவல், எனி சப்ஜெக்ட் மேட்டர் மேலே பொய்யான தகவலை கொடுத்தால், so then you will be prosecuted under section 177. So giving false information, right information is one of the things. ஒன்றுமே நடக்காது, இங்கே போய் இங்கே வந்து குண்டு வெடிக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு பொருளை கிளப்புறாங்க. So there is likely to be bomb. Bomb is inside the any public office. You are giving a wrong call to any police officer or a court. There is a bomb likely to be exploded in the certain premises. You are then giving a false information, but it is not, it is a false one. Then you will be prosecuted under section 177 of I.P.C. So public servant, you are giving false information, knows that likely to be false. இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல குண்டு வெடிக்க போகுதுன்னு ஒரு ஃபோனை போட்டு சொல்லி இது பண்ணுறீங்க, டெலகிராம் கொடுக்குறீங்க, அப்புறம் அங்கே அது பொய்ன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா உங்கள் மேலே இதில் வந்து 177 தவறான தகவலை கிடைத்ததற்காக இது பண்ணலாம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி இது மாதிரி குண்டு வெடிக்குதுன்னு அதே வந்து பண்ணுனா அதில் வந்து குற்றம் நடைபெறுகிறது என்று சொன்னால், கொலை நடக்க போகுதுன்னு சொல்கிறீங்க, 2 years குண்டு வெடிக்க போகுதுன்னு சொன்னீங்கன்னா 2 years, அதுக்கு வந்து 2 years. குற்றங்கள் நடைபெறுவதாக பொய்யாக தகவல் கொடுத்தால் அதுக்கு 2 years with fine or with both. So when furnishing false information relating to commission of offense, the commission of offense is not likely to be happened, then it is a totally false information. You are giving false information, these are the offense to be committed. Then you can be liable for punishment up to 2 years or fine or with both. Then
If it is a false information, then it is a 6 months or fine or with 1000 or with both. What are the things to be provided? The explanation is there. 177, the word offense which is committed without be punishable following section 302 murder, கொலை நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிங்க. 304 382 இது வீடு பூந்து இது பண்ணுறது, 392 ராபரி எல்லாம் இருக்குது, 397 398 390 402 435 ட்ரெஸ்பஸ் அண்டு 449 457 லர்க்கிங், வீட்டுக்குள்ளார நுழையிறான் ஒருத்தன் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி சொல்கிறீங்க. அந்த மாதிரி லர்க்கிங், ஹவுஸ் ட்ரெஸ்பஸ் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணினால், இந்த குற்றங்களை சம்பந்தமாக பொய்யான தகவல் கொடுத்தால் அவருக்கு இந்த தண்டனை வழங்கலாம் என்றுள்ளது. ஸோ வாட் ஆர் தி திங்ஸ் த அக்யூஸ் லீகலி பவுண்ட் டு ஃபர்னிஷ் தி ரைட் இன்ஃபர்மேஷன். அவர் சரியான தகவலை கொடுக்க வேண்டும் என்று இருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர் தெரிந்திருந்தே ஒரு தகவலை கொடுக்கிறார், அது பொய் என்பது நிரூபிக்கப்பட வேண்டும். He did furnish certain information which was false. So he is legally bound to give information and it was to be furnished to public servant. அது ஒரு அரசு அதிகாரிக்கு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்க வேண்டும். such an application, நீங்கள் ஒரு தகவலை கொடுக்கிறீர்கள். So in pursuance of such application did furnish certain information, it was false, that he furnished it as a true, although he knows it is a reason to be false. அவர் பொய்யினே தெரிஞ்சு உண்மைன்னு சொல்லி பொய்யாக தகவல் கொடுக்கிறது. ஸோ to maybe prove the following aggravated and information in the commission of offense. So these are the basic things. And one of the citations, C. Kupusami vs. Chief Election Commission 2008 1 Tamil Nadu Law Reporter page 153. Sufficient material initiated against petitioner, member of Lok Sabha, submitted affidavit that the respondent is proposed to contest the for assembly in contravention of, he shall be made false declaration and liable and hence prima facie is made out. அந்த சீக்கிய குப்சாமிங்கிற ஒருத்தர் எம்பியாக இருந்தார். அவர் ஒருத்தர் 4 தொகுதியில் போய் போட்டிடுறாருன்னு சொல்லி அஃபிடவிட் போட்டு கொடுக்குறாரு. அவர் கொடுத்தது தப்புன்னு சொல்லி அவர் ப்ராசிக்யூட் பண்ணுறாங்க. ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன். தட் இஸ் 178 177 178 நவ் ரெஃப்யூசிங் டு ஓத் ஆர் அஃபர்மேஷன் டியூலி ரிக்வயர்ட் பை பப்ளிக் சர்வன்ட். இப்போ சத்திய பிரமாணம் பண்ணி சொல்கிறாங்க, சத்தியமாக கோர்ட்டில் சொல்கிறீங்க, சாட்சி சொல்ல வர்றாங்க, சத்தியமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு நீங்கள் சத்தியமாக சொல்கிறீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அது இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ். whenever a person refuse to affirm, take oath, suppose a person likely to take a charge, he has to take a charge and affirmation of oath. பதவி பிரமாணம் எடுக்கிறதுக்கு பதவி பிரமாணம் எடுத்தல்னா அவர் சத்திய பிரமாண வாக்குமூலம் சொல்லி நான் இந்த பதவி இந்த ரகசிய காப்பு பிரமாணம் இதெல்லாம் பண்ணி அவர் அந்த இது பண்ணி சத்திய பிரமாணம் செய்தால் பதவி இயக்க வேணும்னு இருக்குது. ஸோ அந்த சத்திய பிரமாணம் செய்து பதவி இயக்க மறுத்தாலோ அல்லது நீதிமன்றத்தில் சத்தியமாக சொல்கிறேன்னு சொல்லி அவர் மறுத்தாலோ அது குற்றமாகும். ஸோ whoever refused to bind himself by an oath to state the truth, சத்திய பிரமாணம் எடுத்து உண்மை சொல்ல வேண்டும் என்ற நிலையில் when required to bind himself by a public legally competent, he shall bind and shall be punished with may extend to 6 months or with 1000 or with both. ஸோ 6 மாதம் வரை திரை தண்டனையும் அபராதமும் அல்லது இரண்டும் விதிக்கலாம். ஸோ refuse to take oath before a public servant itself is an offense under section 178 of CRPC. ஒரு பொது அதிகாரியின் முன்பு சத்திய பிரமாணம் எடுக்க மறுத்தாலே அதே குற்றம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங். The points required, the public servant legally competent to that accused shall swear. அந்த பப்ளிக் சர்வெண்ட் முன்னால் அவர் சத்திய பிரமாணம் பண்ண வேண்டும் என்று கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். பிரமாணம் பண்ணி உண்மை சொல்ல வேண்டும். he did so require, அவர் அந்த மாதிரி செய்யுங்கன்னு சொல்கிறாரு. the accused refused to bind himself require, அவர் சத்திய பிரமாணம் செய்ய மறுக்கிறார் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். ஸோ these are the 3 ingredients should be proved to prove a offense under section 178 of I.P.C. Then
179 refusing to answer public servant authorized to question. ஒருத்தர் வந்து ஒரு அரசு அதிகாரி வந்து கேள்வி கேட்குறாரு, நீங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லணும். இங்கே என்ன நடந்ததுன்னு வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேட்குறாரு, நீங்கள் வந்து அதுக்கு பதில் சொல்லணும். சார் இதுதான் நடந்ததுன்னு நீங்கள் அதுக்கு வந்து பதில் சொல்லவில்லை என்றால் உங்களை 179 ப்ராசிக்யூட் பண்ணலாம். இங்கே என்ன நடந்தது அது உதாரணம். That is the one of the basic things. So, whoever being legally bound to state the truth on any subject to public servant. Whoever being legally bound to state truth on any subject to any public servant. எந்த சம்பந்தமாக ஒரு அரசு அதிகாரிக்கு நீங்கள் சட்டப்பூர்வமாக உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்று அவர் கேட்ட கேள்விக்கு உண்மையை சொல்ல வேண்டும். Refuse to answer any question demanded by him touching with the subject of public servant in exercise of legal power. ஸோ அவர் வந்து எதை வேணாலும் கேட்க முடியாது. லீகலாக அவருடைய துறைக்கு இப்போ வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு தேவைன்னா கேள்வி கேட்கலாம், அதுக்கு பதில் சொல்லலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் அவர் பாடு சௌரியமாக எதை வேணாலும் கேட்கலாம். சாப்பிட்டியா போனியா வந்தியான்னு கேட்கறது, அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி அவர் வந்து தன்னுடைய கடமை செய்வதற்காக புலனாய்வு செய்வதற்காக ஒரு போலீஸ் அதிகாரி ஒருவரிடம் கேள்வி கேட்டால் அதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். மற்றபடி கேள்வி கேட்டால் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தட் இஸ் தி பேசிக் திங். ஷால் பி பனிஷ்டு வித் மே எக்ஸ்டெண்ட் டு 6 months ஆர் ஃபைன் வித் மே 1000 rupees ஆர் போத். ஸோ 6 மாத வரை சிறை தண்டனையும் அபராதம் அல்லது இரண்டையும் விதிக்கலாம். ஸோ யூ ஆர் பவுண்ட் டு answer any question put forth by a public servant. That is, if you refuse to answer the question put forth by public servant, you will be prosecuted under 179. ஒரு பொது அதிகாரி ஒரு கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் அவருக்கு சட்டப்பூர்வமாக பதில் சொல்ல வேண்டிய கடமை ஒன்று இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் அதற்கு பதில் சொல்லவில்லை என்றால் அது குற்றம் என்று 179 மேல் உங்கள் மீது குற்றச்சாட்டு. அது என்னென்ன, வாட் ஆர் தி திங்ஸ் டு பி ப்ரூவ்ட்? த அக்யூஸ் ஷால் sign in order to show that conformable to what the declare is truth. அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்லி அவர் சொன்னது உண்மைங்கிறது இருக்க வேண்டும். he was bound to public questioning him. அந்த அதிகாரிக்கு அவரை கேள்வி கேட்கும் அதிகாரம் இருக்க வேண்டும். so the public servant is having a right to ask any question to anybody. And that person he refused to answer such a question by in exercise of refused to answer. யார் அந்த அக்யூஸ்ட் வந்து அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லவில்லை என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். such a question put in exercise of his legal duty. அவர் சட்டப்பூர்வமாக கடமை செய்வதற்காக அரசு அதிகாரி என்று தன் கடமை செய்வதற்காக எதை வேணாலும் கேட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. என்ன கேள்வி கேட்டாருங்கிறது இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். whether it is in exercise of his power of any legal duty. இப்போ police officer investigation purpose, if a court it is a purpose of getting answer and evidence to record the evidence. So if a judge is asking any question and the witness refuse to answer it, then he can be prosecuted under 179 of CRPC. Then purpose of interrogation, Inspector versus K.C. Palnisamy, 2011, one of the citation, 2 Law Weekly Criminal, page 789, Madras Madurai Bench. Purpose of interrogation, whenever request is made by police officer, police custody of an accused purpose interrogation. Police custody interrogation, it is irrelevant under the accused express his desire not to make any statement. Accused has got to write no such absolute right decline to answer the question relating to the case during the interrogation, otherwise it will be committing an offense. சில கேள்விகள் கேட்டு அவர் பதில் சொல்லலைன்னா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லாது இருக்கக்கூடாது. அப்படின்னா இட் இஸ் irrelevant that the accused express his desire not to make any statement. நான் இதை பற்றி எந்த பதிலும் கூற விரும்பவில்லை என்று சொன்னால் accused has got no such absolute right to decline to answer the question relating to the case. அந்த வழக்கு சம்பந்தமாக கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்லினா இது வந்து 179 அட்ராக்ட் ஆகுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். வாட் ஆர் தி திங்ஸ் டு பி ப்ரூவ்டு ஃபார் தீஸ் ஆர் தி பேசிக் திங்ஸ். refuse to sign the statement. Whoever being
whoever refused to sign in any statement made by him. ஒருத்தர் வந்து ஒரு கன்ஃபெஷன் கொடுக்குறாங்க, ஒரு கோர்ட்டில் டெபோசிஷன் ரெக்கார்டு பண்ணுறாங்க, கையெழுத்து போட சொல்கிறாங்க, கையெழுத்து போட மாட்டேங்கிறார். ஸோ இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ். ஸோ a person after giving a statement is bound to sign, then he has to sign in that particular statement or in depositions. If he fails to sign in any statement before any officer or before the court in any deposition, then he can be prosecuted under section 180 of I.P.C. Whoever refuses to sign any statement made by him when required to by a public servant, legally committed shall sign. Imprisonment may extend to 3 months or with 500 or with both. ஸோ அந்த மாதிரி கையெழுத்து போட மறுத்தால், ஒரு வாக்குமூலம் கொடுத்து விட்டு கையெழுத்து போட மறுத்தால் அது குற்றமாகும். அதற்கு 3 மாதம் சிறை தண்டனை, அபராதம் 500 அல்லது 2 விதிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். டு அக்யூஸ் மேட் அ ஸ்டேட்மெண்ட், வாட் ஆர் தி திங்ஸ் டு பி ப்ரூவ்டு? அக்யூஸ் வந்து ஒரு வாக்குமூலம் கொடுத்துருக்க வேண்டும். The accused required to sign such a statement by public servant. அந்த வாக்குமூலத்தில் அவர் கையொப்பமிட வேண்டும் என்று இருக்க வேண்டும். ஸோ இப்போ போலீஸ் ஆஃபீஸர் ரெக்கார்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டர் 161. இப்போ இன்வெஸ்டிகேஷனில் 161 சிஆர்பிசியில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்டு பண்ணால் சாட்சிகள் சைன் பண்ண தேவையில்லை. அந்த மாதிரி அது வந்து சைன் பண்ணால் அது வந்து அந்த வாக்குமூலத்தை எடுத்துக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி சைன் பண்ண வேண்டும். ஸோ whenever a statement is recorded in the investigation under 161 of CRPC, a witness need not sign it. So the obligation that accused should sign in that statement. அந்த மாதிரி வாக்குமூலத்திலும் கையெழுப்பும் இட வேண்டும் என்று இருக்க வேண்டும். பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஈகலி காம்பிட்டன்ட் ரிக்வஸ்ட் தி அக்யூஸ் டு சைன். அது வந்து அந்த பப்ளிக் சர்வெண்ட்டை நீங்கள் கையெழுத்து போடுங்கன்னு கேட்க வேண்டும். இந்த அக்யூஸ் ரெஃப்யூஸ் டு சைன் தி ஸ்டேட்மெண்ட். அந்த அக்யூஸ் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இல்லை கையெழுத்து போட மறுத்தார் என்று மறுத்திருக்க வேண்டும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி 4 points டு பி ப்ரூவ்டு டு get a conviction under section 180 of I.P.C. With this, I conclude my class. Thank you for watching. You are not subscribing my channel, kindly click the word subscribe. Thank you for doing the same.